उप राष्ट्रपति ने आज 16वें लोक सेवा दिवस समागम का किया उद्घाटन। ग्लोबल बोधि शिखर सम्मेलन की आज शुरुआत मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ने सदियों तो लोगों को किया है प्रभावित। ਅਤੇ हरियाणा के मुख मंत्री ने 3 नवीं ई-गवर्नेंस पहलकदमियां की की शुरुआत। नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं जगजीत कौर ते हुण खबरां विस्तार नाल। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज 16वें लोक सेवा दिवस समागम का उद्घाटन किया। उप राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के हित नूं सब तो पहला रखना साडा साझा धर्म है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा दिवस लोक सेवकों लई अपने आप नूं फिर तो समर्पित करन अते अपनी वचनबद्धता का नवीनीकरण करन दा मौका है। The age of expansionism is over. This is the era of development, unquote. And in 2022, quote, today's era is not of war, unquote, became voice of the world, defining our global stance. Nation always first has ever to be our guiding principle. Those out of line need to reflect. उन्होंने कहा कि 1947 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली में ग्लोबल बोधि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिना शिखर सम्मेलन की मेज़बानी संस्कृत मंत्राला कौमांतरी बुद्ध परिसंघ के सहयोग नाल कर रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियां ते प्रतिक्रिया अभ्यास लई दर्शन। शिखर सम्मेलन में बुद्ध धर्म में भारत के महत्व अते अहमियत बारे चर्चा होवेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गौतम बुद्ध दीयां महान सिੱਖਿਆਵਾਂ ने सदियों तो लोगों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध व्यक्ति तो परे एक समझ है और बुद्ध रूप तो परे एक विचार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ तो प्रेरित होकर भारत विश्व भलाई लई नवीं पहलकदमियां कर रहा है। यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। बुद्ध ने महल राजसी ठाठ बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्ध सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था। यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार, संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि अमृत काल विच भारत ने कई विषयों ते नवीं पहलकदमियां कीतियां ते उन्हां दी सरकार ने भगवान बुद्ध दीयां कदरां कीमतां दा लगातार प्रसार किया है। भारत ने दुनिया नूं जंग दी थां ते बुद्ध दिता है। बुद्ध ने सदियां पहलां जंग ते अशांति दा हल दस्सिया सी अते भगवान बुद्ध दा मार्ग भविख दा राह है। केंद्र सरकार ने कौमी क्वांटम मिशन की मंजूरी दे दी है। इस मिशन नाल क्वांटम टैक्नोलॉजी राही आर्थिक और तकनीकी विकास नूं रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवी दिल्ली में कल एक मीटिंग दौरान इस दे संबंध में फैसला लिया। कौमी क्वांटम मिशन का मंतव विज्ञानक और उद्योगिक खोज ते विकास में वाधा करना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले बारे जानकारी सांझी करदिआं दस्सिया कि इस मिशन तहत 2023-24 तो 7 वरियां लई 6,000 करोड़ रुपए तो वध की रकम मंजूर की गई है। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दी है। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिली। 6,003 करोड़ रुपए का इसका बजट का प्रावधान किया गया है। इस पे कुल मिलाकर लागत आएगी 2023-24 से 2030-31 तक का इसका समय सीमा है और ये देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला
एक ऐसा निर्णय है जो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ, ਸਿਹਤ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। The launch of the National Quantum Mission, that this National Quantum Mission is going to give India quantum jump। पहले क्या होता था, जब भी हम कंप्यूटर के नेक्स्ट लेवल पर जाते थे तो अन्य देश पहले से ही उसको अप्लाई कर चुके होते थे, whether it was GPS, whether it was other means. Here we are now at par. None of them has actually started applying this technology. They are still in the R&D stage, and so also would we be. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ 3 ਨਵੀਆਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਊ ਸੇ ਪੁੱਛੋ WhatsApp ਬਾਟ ਅਤੇ PWD ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 3 IT ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन, ये सेवा, और इस सेवा में अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफी कठिनाई आती थी। आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही प्रोएक्टिवली उसकी पेंशन जो है वो घर बैठे बनेगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने वैब आधारित चैट बाट सोल्यूशन के नाल ताऊ से पुछो ना दे WhatsApp बाट ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ WhatsApp ਬਾਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ, ਬੁਕਿੰਗ ਰਕਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟਅਪ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। और उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है वो ये है
कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये धारणा बनने लग गई है कि न्यूज़ चैनल ना बकवास कर रहे हैं, ये डीडी न्यूज़ पे जाके न्यूज़ देख लेता हूँ. सो दैट इज़ द बिगिनिंग पॉइंट. दैट कैन बिकम माई यूएसपी नाउ. It is for me now to market that USP to say that I bring out clean, honest news, not propaganda. Content and marketing go hand in hand. Unless you have the good content, you cannot market it. You may have good content, but you did not market it, again your content will flop. ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 100ਵੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ਼। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਦਦ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਫਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 12,591 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CST ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।